प्यारी हर संगत जी और बाहरों आए मेरे वीर ते भैणा, इत्थे कंजवाणी दे निवासियों नूं असीं एक संदेश देण वास्ते आए हाँ कि वो अकाल पुरख जो सदा सचखंड दे विच अडोल बैठा रहिंदा है और जदों भी उसने कोई मात लोक ते खेड करनी है तो वो अपने किसी भी गुरु अवतार पकंबर दी मात लोक ते ड्यूटी लाउंदा है और उसनू नाम कलमा दे के लोक मात ते भेजदा है ते नाल ही उसनू मोहलतां दे दित्तियां जांदियां ने। और गुरु अवतार पकंबर अपने समय के मुताबक दिते हुए नाम का डंका बजा के फिर उस अकाल पुरख की जोत में जाके लीन हो जाते ने। सब तो पहला मेरी बेनती ये है, आपां नूं दो तीन गल्लां समझण की जरूरत है। अगर जीव थोड़ी कोशिश करे तो वह अकाल पुरख मेहर कर दवे, कृपा कर दवे ते तां उस दी समझ विच ये गल आउंदी है। क्योंकि इस तो पहला जिन्ने भी गुरु अवतार पकंबर आए इस मात लोक ते उन्हां नूं नाम कलमा दिता गया और उन्होंने वो नाम कलमा सानू आके दिता। सानू भगती पाठ पूजा योग अभ्यास करने वास्ते किया गया और असी उस तरह करते गए, लेकिन परमात्मा किसी नू नज़र नहीं आया। वो एक साधन सीगा कि परमात्मा नू इस ढंग तरीके दे नाल मिलिया जा सकदा। सानू लग लग नाम दिते गए गुरुआं अवतारां पकंबरां ने, असी वो नाम दे उत्ते शरा बनातियां ते जीव जीव तो नफरत करनी शुरू कर दिती। ये आपां सारे देख रहे हैं, अपने अपने अंदर झाती मार के देख लीए कि आपां एक दूसरे तो नफरत करते हैं या नहीं। कहण वास्ते असीं कहंदे आ भी नहीं आपां किसी तो नफरत नहीं करते, लेकिन अंतरात्मा दे नाल अंदर झाती मार के देखो। हुण जदों ये समा गुरु अवतार पकंबरां दी एक बार फेरी हो गई, उस तो बाद की होया, परमेश्वर ने इन्हां तो सचखंड दे विच वार्तालाप की, पुछ पड़ताल की कि ए गुरु अवतार पकंबरो तुहानू मैं लोक मात ते भेजिया सी, तुहाडे सिख मरीद तुहाडे दिते हुए नाम कलमे दे वैरागी क्यों नहीं बने? उन्होंने क्यों एक दूसरे दे नाल प्यार नहीं करते? की कारण है? उत्थे सारे लाजवाब हुंदे कि ऐ अकाल पुरख तू सानू जो ड्यूटी दिती सी असीं भुगता के तेरी जोत विच सचखंड दे विच हाज़र हो गया, पर तू सारियां नू पंज तत्त शरीर इक्को जिहा दिता। चाहे कोई गोरा है चाहे कोई काला है, ये गल वखरी है, पर तू अजे तक जपण वाला नाम एक नहीं दिता। क्योंकि सानू अलग अलग नाम कलमे दिते गए, असी नाम कलमिਆਂ ते शरा बना लिया।
ਤੇ ਜੀਵ ਜੀਵ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਪਕੰਬਰੋ ਮੈਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ परमात्मा एक है, आत्मा एक है, तो बई फिर झगड़ा कादा, नफरत क्यों? उत्थे अकाल पुरख जी गुरु अवतार पकंबर कहते आ कि ऐ अकाल पुरख तू अगर जपण वाला नाम एक दे देनो ते फिर ये शरा ना बनदियां, जीव जीव तो नफरत ना करदा। क्योंकि जदों जपण वाला नाम एक हो जाऊगा तो जीव जीव तो नफरत करनी छड़ देगा। इस वास्ते साडी अरजोई है, साडी बंदना है कि तू हुण जपण वाला नाम एक दे दे। उस समय गुरु अवतार पकंबरां दी बेनती नूं प्रवान करके ये जो सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय दा नाम है, ये सतयुग वास्ते अकाल पुरख ने अपने वास्ते रखा है कि जदों मैं सचखंड दे विचों सत स्वरूप धारण करके इस लोक मात दे उत्ते आऊँगा तो ये नाम मैं आप वरताऊँगा। सो इस वास्ते इस नाम का विश्लेषण करना थोड़ा जिहा लंबा है, क्योंकि जकारे दे उत्ते हजूर शहनशाह जी ने बहुत बाणी लिखाई है। आपां इस चीज़ नूं समझना, क्योंकि जदों भी गल होई है एक दी होई है। वो किस एक दी होई है? जेड़ा निर्गुण है, निरंकार है, निराकार है, जम्मण मरण दी खेड़ विच नहीं आउंदा, उस दी गल होई। सो इस वास्ते उस परमेश्वर ने कृपा कीती ते गुरुआं अवतारां पकंबरां दा जदों समा बीत गया ते आपां ढईए दी गल समझ आउंदी है कि गोबिंद पातशाह ने कहा सी कि जदों ढईए तो बाद मैं फिर दोबारा लोक मात ते आऊँगा। हुण पहला गुरु गोबिंद पातशाह जी पंज तत्त शरीर करके आए, पर हुण की होया? शब्द गोबिंद बन के, शब्द गोबिंद ते अकाल पुरख दोनों निर्गुण धार, क्योंकि परमात्मा निर्गुण है, नज़र नहीं आउंदा। आत्मा निर्गुण है, नज़र नहीं आउंदी। शब्द निर्गुण है, नज़र नहीं आउंदा। ये तिन्ने जेड़े निर्गुण धार ने, इन्हां ने ढईए तो बाद अकाल पुरख ने कहा कि जदों मैं अपनी अगली खेड करनी है, मैं संभल शरीर दे विच बैठ के खेड करूँगा, क्योंकि संभल दा कोई माता कोई पिता नहीं है। सो इस वास्ते गल जिहड़ी है निर्गुण धार दी है। और सानू उन्होंने आके बख्शा की कीतियां। अकाल पुरख धरती ते आया, पहले सानू शिक्षा की दित्तियां गईयां, पाठ करो, पूजा करो, योग करो, अभ्यास करो। परमेश्वर ने आके ऐसी कृपा की कि जिन्हें मेरा दर्श भी कर लिया, जिन्हें मेरा दर्श कर लिया, ਉਹਦੀ ਵੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਊ। जिन्हें मैनू नमस्कार कर दी, ਉਹਦਾ भी बेड़ा पार। क्योंकि दर्श ते नमस्कार जिहड़ी है सब तो वड्डा दर्श है। आपां योग अभ्यास पाठ पूजा किस वास्ते करते हैं कि सानू उस परमात्मा दे दर्श हो जाण। तो जदों परमात्मा दर्श दे रहा, तुहानू आमने सामने गलबात कर रहा, इसे करके ही अकाल पुरख ने जदों आप आया, उन्हें पाठ पूजा योग अभ्यास खत्म करते कि किरपा ते रहमत दे नाल
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 84 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 24 ਗ੍ਰੰਥ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ? ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਰਵ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਪ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ? ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਲਏਗੀ, ਸੁਬਹ 5 ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜੈਕਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਬੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਸਾਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ ਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ, -0, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੰਗ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ। ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੂਲ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਕਰ। ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਨਾ।
वो पहला गुण की है कि मैं महाराज हाँ, राजियां दा राजा, पातशाह दा पातशाह, शहनशाह दा शहनशाह, मेरे तो वड्डा कोई होर है नहीं। उस तो मेरी अगली विशेषता ही है कि मैं शेर सिंह हाँ। हुण इहदे विच मन दे विच सवाल उठदे ने कि शायद ये किसी पंज तत्त शरीर वाले बंदे का नाम लेंदे आ, लेकिन नहीं। शेर तो भाव है कि वह परमात्मा एक पै देण वाली समर्थ ताकत है, ते जिथे मैं पै देंदा हाँ उत्थे सारी सृष्टि, सारी कायनात नूं, ब्रह्मंड खंड गगन गणंतरां नूं अपने हुक्म अंदर चलाउंदा भी है। उस तो अगली मेरी विशेषता ही है कि मैं विष्णु रूप हाँ। ये विष्णु कोई देवता नहीं है, वो अकाल पुरख जो राजियां दा राजा, पातशाह दा पातशाह, शहनशाह दा शहनशाह, पै देण वाली समर्थ ताकत सारी कायनात नूं अपने हुक्म अंदर चलाउंदा है। वो नाल नाल जिन्नी भी कायनात है उहदा पालन पोषण भी करता है, उहदा पालनहार है। कोई भी जीव आत्मा चाहे वो किते भी है, पानी च है, पत्थर च है, हवा च है, उहनूं मैं रोजी रोटी देना, चाहे वो मैनू कोई याद करदा ते चाहे नहीं करदा, पर फिर भी मैं उन्होंने रोजी रोटी देना। ये सारिया विशेषताइयां दा मालिक कौन है? वो भगवान, जेड़ा कदी जन्म मरण की खेड़ विच नहीं आउंदा। ऐ आत्मा तू उस दी जय करनी है। ये संखेप रूप दे विच इस जकारे दा भावार्थ सीगा। दूसरा आपां नूं बख्शिश कीती सत रंग निशान। हुण सत रंग निशान की है? ये असुत्ते प्रकाश है। जदों मींह पैंदा कदी कदी तो देखते हो सत रंग पींग नज़र आउंदी, ये सत्ता रंगां दा प्रतीक है। ये पुरातन समय तो इन्हां सत्ता रंगां दी पुकार सी कि असीं इसे तरह ही अलग रवांगे कि जां सानू भी कोई मात लोक ते मान वडियाई मिलेगी। ते राम जी ने ये गल कही सी त्रेते दे विच, उन्हां कोल पुकार कीती ही इन्हां ने कि जदों मेरा रामां दा राम आया उहदे कोल तुहानू इकट्ठे करन दा ढंग है, वो तुहानू आके मान वडियाई देगा। इस करके ये सत रंग नूं मान वडियाई देण वास्ते मात लोक दे उत्ते इहदे सत रंग निशान बनाया गया। ते सत रंग निशान नूं जिस जगह भी कोई टूर प्रोग्राम हुंदा है ये संघासन ते नाल लटकाया जाता। उस तो अगली की बख्शिश की? नाम हो गया, निशान हो गया। उस तो बाद 24 ग्रंथां की रचना की। ये भी गुरु नानक पातशाह की पछीनगोई है कि जदों वो नेक लंग कल कल की अवतार आया, वो आके पोथियां रचेगा। इतिहास बहुत लंबा है। हुण इहदे विच 22 ग्रंथ वो ने जेड़े गोबिंद पातशाह ने सरसे दे विच भेंट कीते सी। उस तो बाद अगली बख्शिश की कि भगतां वास्ते भगत द्वार तैयार किया गया। अपने कर कमलों के नाल जिन्हां ने दर्श किया उन्हां नूं पता है। अज भावें जिन्ने मर्जी भगत द्वार बनाए जान, जेठूवाल दरबार के मुताबिक बराबर का नहीं हो सकता। ये 4 बख्शिशां हजूर शहनशाह जी ने कीतियां। हुण ये 24 ग्रंथां दे विच जो लेख लिखे गए, ये जिन्ने गुरुआं अवतारां पकंबरां दे नाल आत्मावां आईयां सीगियां, वो गोबिंद पातशाह का वादा सीगा कि जदों मैं ते तुसीं प्यो ते पुत शब्द गोबिंद ते अकाल पुरख दोनों मिल के संभल शरीर दे विच खेड करांगे। ते गोबिंद पातशाह जी ने माछू वाले ये वादा लिया सीगा अकाल पुरख तो कि मैं वो मेरे सिख जेड़े आ मैनू विखावी, मेरे नाल लियावी। और उन्हां दे लेख बनाए, और उन्हां दे लेख जिथे जिथे भी कोई जीव आत्मा सी उथे उथे जाके
ਉਹਦਾ ਲੇਖ ਬਣਾਏ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ, ਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 24 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? 4। ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਖਾਣ ਬਾਰੇ, ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਰਸਨਾ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਝਟਕੇ ਵਾਲਾ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਾਲੀ ਵਾਲਾ ਖਾ ਲਓ। ਸਜ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਤਿਯੁਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤ 1965 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਹ ਲੇਖ 24 ਚੇਤ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਓ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਵੇਖਿਓ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਪਾਰਖਾਂ ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਇੱਕੋ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਰਚਣਾ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਮਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਉਸ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ। 184 ਦੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਆਵੇ ਤਰਸਣਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਬਹਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤਰਸਣਾ। ਬਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਜਣਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਮਾਤਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ 2 ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਗੋਡਲੇ ਰਗੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ਬਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਜਣਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਪਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੁਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਫਰਮਾਣੇ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਆ। 24 ਚੇਤ ਕਹੇ ਬਣਿਓ ਨਾ ਚਾਤਰ। ਆਪਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅਜੇ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। 24 ਚੇਤ ਕੇ ਬਣਿਓ ਨਾ ਚਾਤਰ, ਚਲਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬਾਕੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਈ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਇਆ ਵਾਚਣ, ਸਭ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਇਆ ਵਾਚਣ, ਪੂਰਬ ਕਰਮਾ ਖੋਜ ਖਜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗਵਾਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਈ ਆ, ਭਗਤੋ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਯਾਰੀ, ਜਾਂ ਨਾਤੇ ਜਾਣੇ ਤੁੜਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਛਾਬੇ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਇਹ ਖੇਲ ਅਜਬ ਨਿਆਰੀ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਕੂੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਕੂੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਦੇਵੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਝੂਠੇ ਜੁਰਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡ ਸੰਸਾਰੀ, ਸਵਾਦਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਣੇ ਕਰਾਈ ਆ। ਪੂਰਨ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੂਰਨ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗਾ ਪਰਨ, ਇਹ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਲੈਂਕੜੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰ ਦੋਨੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਪੂਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਤੁਰ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਵਰਤਾਈ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਕਰੇ ਖਬਰਦਾਰੀ, ਬੇਖਬਰਾਂ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਖਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋਤੀ ਆਤਮਾ, ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੋਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। 24 ਚੇਤ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਇਓ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦਾਸ, ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਝੋਲੀ ਦੇਣੀ ਪਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣੀ ਗਾਤ, ਤੁਰਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੜਾਈ ਆ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਚੀ ਸਿੱਖ ਲੋ ਜਾਚ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਜੇ ਪੁਰਖੇ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬਾਪ, ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ 'ਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਧੁਰ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਲੂ ਛਡਾਈ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਿ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਤ ਕਰਾਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 18 ਹਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਹੁਕਮ ਅਖੀਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇਵੇ ਆਖ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह जी ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਗੂ ਆ। ਮਨ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਸਰ ਛੱਡਦਾ ਉਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘੁੱਟ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह जी, ਜਾਂ ਅਜੀਜ਼ ਬਣੋ ਜਾਂ ਗੁਸਤਾਖ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਣ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਆ। ਜਾਂ ਜਨਮ ਕਰਮ ਭੋਗੋ ਜਾਂ ਕਰਾ ਲਵੋ ਮਾਫ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह जी ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਨਮ ਕਰਮ ਭੋਗੋ ਜਾਂ ਕਰਾ ਲਵੋ ਮਾਫ, ਬਰੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਾਈਆ। ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ। ਤਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਪੂਰਨ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ, ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣੋ ਨਾ ਨਾਰਕ ਮਜਾਤ, ਕੁਲੱਖਣੀ ਹੋ ਨਾ ਮੁਖ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰੂ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੂਸਰਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲੂ ਲਓ ਛਡਾਈਏ। ਜੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਗਲਤੀ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਓਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫੋਲ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਵੇਖਾਂ ਤਾਕ, ਕਵਣ ਨੇਕ ਠੱਗ, ਕਵਣ ਯਾਰ, ਕਵਣ ਬਦੀ ਰਿਆ ਕਮਾਈ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਝਗੜਾ ਪਸਾਦ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇਣੀ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਅਗੰਮੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼, ਰਾਜ ਰਮਜ ਨਾਲ ਖੁਲਾਈ ਆ। ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਤੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਲਫਾਜ਼ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਦੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ